أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urazanın qabul bulu bilgiləri degan. Endi mana Ramazon oy jitkach, alhamdulillah bütün kishi harakatlana, bütün kishi namozga bosa, masjidga kelib iftorlar o'tkara. Ammo Ramazon bitgach, kishi endi o'z turmushina keri qaytadigan. Ha, uraza tutuning ma'nosi Allah Taala bizga aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Al-Baqara surasi. Ey iman keltirgan bandalar, sizga xatli bo'lganlarga uraza tutup farz bo'lgan kebek sizga da uraza tutup farz bo'ldi. Balki siz taqvo bo'lursiz deydi. Sıyr surasi 183-oyatda Allah Taala aytadi: "Uraza tutup bo'yicha u bizga farz deydi, majburiy. Balki taqvo bo'lursiz deydi." Oyatning oxirida Allah Taala aytadi: "Balki taqvo bo'lursiz deydi." Şuşa oyatning oxirida Allah Taala aytadi: "Uraza tutuning maqsadi taqvolikqa erishuv ekan." Misol taqvolik ul Allohning g'azabi bilan o'zingning orangga saqlovchi bir kirta quyuni onata. Mana endi birinchi shirotda farz amallarni o'tav kerak, andari haromlardan tiyilib kerak. Ya'ni taqvolikqa kishi erisha ola qachon ul namoz o'qiy, Ramazonda uraza tuta, xo'sh qila, ham haromlardan tiyila. Shusha kishi shuni ishlasa, ul taqvolikqa erishar. Allah Taala aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iman keltirgan bandalar, Allah Taala aytadi: "Taqvo bo'linglar" deydi. Allohdan qo'rqinglar deydi. Haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqinglar deydi. Ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz, musulmon xalandagina deydi. Ya'ni shusha oyatda Allah Taala bizga aytadi: "Iman keltirgan bandalar, taqvolikqa erishingiz deydi. Allah Taoladan qo'rqinglar deydi. Ham ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz, musulmon xalandagina deydi." Allah Taala Qur'oni Karimda aytadi: "Inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun xabir." Allah qarshısında sizin eng hurmatligingiz, eng taqvo bo'lishingiz deydi. Bo'lmalar surasi 13-oyat. Allah Taala bizning endi boylikqa da qaramay, bizning tashqi qiyofatga da qaramay, motorlikqa da qaramay, Allah Taala qari bizning taqvoligimizga deydi. Yani Allah qarshısında sizin eng hurmatligingiz, eng taqvo bo'lishingiz deydi. Agarda biz Allah Taala qarshında tilimiz ekan hurmatga erishirga, muhatim tilimiz ekan shu Allah Taala bizni hurmat etsin deb, nashusha sifatga ega bo'lishga kerak, taqvolikqa ega bo'lishga kerak. Nishak taqvolikqa ega bo'lishga? Kishining Alloh azobidan saqlanu, ya'ni taqvo bo'luvi tubandagi narsalarda ko'rinadi. Ya'ni taqvo kishining sifati nindi bo'ladi? Birinchisi sifati Alloh qo'shgan amallarni o'tavda. 5 vaqt namoz o'qiy. Taqvo kishi taqvolikqa erishirga bo'la 5 vaqt namoz o'qib. Ramazon oyida uraza tuta. Boyligi bo'lsa zakatini to'lay. Aytiyanisini, xotinina, bolalarına qarata egalik qila. Ham ular bilan yaxshi munosabatda bo'la.
Ya'ni birinchisi sifat, 5 vaqt namoz, ro'za, xo'sh, ham o'zining oilangga, diningga egalik qilib. Birinchisi. Шушы нәрсә белән без тақвалыкка ирешә алабыз. Икенчесе, тақвалыкның сыйфаты аның сөйләмендә. Тақва кеше үзенең телен сүгенүдән, ялганнан, гайбәттән, кешеләрне кимсетү, мыскыл итүдән һәм файдасыз буш сүз сөйләүдән саклый. Аның теле яки файдалы сүз яки дәшми тора. Беренчесе әйттек фарыз намазларында, ураза тотуда, икенчесе аның сөйләмендә. Тақва кеше үзенең телен саклый. Ничен саклый? Чөнки белә кыямәт көнендә тел өчен җавап бирәсе була Аллаһ каршында. Безгә Аллаһ Тәгалә тел бирде. Тел өчен бик каты җавап бирәсе була Аллаһ каршында. Аны даже халык арасында йөри тел белән пычаксыз да үтәргә була дип. Шуның өчен тел ул телне без Аллаһ Тәгалә куша сакларга, гайбәттән, яла ягудан, сүгенүдән, мыскыл итүдән һәм башка шундый нәрсәләрдән. Менә икенчесе булды аны сөйләмендә. Сүгенү мәсьәләсе әйтәсе килә. Әлхәмдүлилләһ, мәчеткә йөрүчеләрдән әле ишеткәнем юк. Әмма сүгенүләр алар күп. Сүгенүләр күп. Хәтта мәсәлән, кай вакытта берсе телефоннан снимать итеп бара бер аварияны. И шул ук бөтен сүзләр сүгенү итеп бара мәсәлән. Менә телефоннан күпме сүгенү чыга. Хәтта мәктәп балалар арасында да сүгенүләр бар, күп. Хәтта миңа мөрәҗәгать иткәннәре бар, завуч нишәргә дип балалар сүгенәләр ди. Хәтта мине вагаз сөйләргә дә чакырдылар. Вагаз сөйләдем, әмма файда булдымы, юкмы, аны белмим, аны Аллаһ кына белә инде. Хәтта минем улым кайтты да, әти синең бар сөйләгән файда булмады ди, бар сүгенәләр ди. Ни өчен, кайдан ул сүгенә, каян бала ала? Урамнан ишетеп һәм әти-әнидән ишетеп әлбәттә. Урамнан да ишетә, әти-әнидән ишетә. Юл сеңеп бара. Мәсәлән, әти-әни өйдә сүгенергә ияләнгән икән, бала аңар сеңеп бара бу әйбер. Өченчесе аның ашаган ризыгында. Тақва кеше бары тик хәләл ризыкны ашый, хәләл эчемлекләр генә эчә, аның карынына шикле харам ризыклар керми. Хәләл буенча әзрәк анатма бирәсе килә. Кемдер уйлый, дуңгыз түгел ул хәләл дип, ул гына түгел. Дуңгыз әлбәттә хәләл түгел. Аны ничек чалсаң да, бисмилла Аллаһу акбар дисәң дә, 7 тапкыр мәчетне урасаң да, ул бар хәлгә әйләнми. Дуңгыз инде ул. Нәкъ шулай хәмер дә нинди генә матур исем кушмасын, ул инде мәсәлән ипидән ясалган, аны эчәргә була дип әйтүчеләр дә бар. Ничек кенә әйтсә дә Аллаһ Тәгалә харам диде, Коръәндә ул харам була. Кеше инде матур исемнәр кушарга тырыша шушы нәрсәләргә. Теге гайбәт булмасын, гыйбрәт булсын, мәсәлән матур сүзләр. Кабут ул хәзер шушы сүзне әйткәч, фәрештәләр сул якка язмый, уң якка язый башлыйлар хәрин. Димәк шулай. Фәрештәләргә куелган гайбәт, улар аны язып баралар. Син уйлыйсың, гайбәт түгел дип, гыйбрәт булсын дип сөйлисең, алар язып баралар. Кыямәт көндә үкенеч булачак. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә каршында ничек куелган, шулай куелган. Кеше нинди генә матур исем кушмасын, мәсәлән. Хәмер өчен инде, мәсәлән, матур исем кушалар, мәсәлән, культурное распитие спиртных напитков. Ничек культурное распитие спиртных напитков буларга может инде ул. Ул харам инде, Аллаһ Тәгалә харам кылды, ул харам кала. Аны беркем дә хәләлгә чыгара алмый, берничек тә. Андары менә бу хәләллек буенча бисмиллаһи Аллаһу акбар дип мусулман кешесе чалса, бугазласа, ул хәләл була. Аның шартлары бар. Беренчесе мусулман кешесе, икенчесе бисмиллаһи Аллаһу акбар дип әйтү, өченчесе бугазлау. Өчесендә бер сүз булмаса, хәләл түгел. Бугазланмаса, тук белән үтерелсә, ул үләксә санала. Или үзе үлсә, мәсәлән, үләксә санала, ул харам, ул хәләл түгел. Бисмиллаһи Аллаһу акбар дип онытсан, ул хәләл. Ул хәләл онытса. Но белә торып әйтмәсә, ул харам. Мусулман кешесе беренчедән. Но еще икенче бар Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, китап әһелләре дә чалса да ул хәләл ди. Китап әһелләренә керә христианнар һәм ягудлар, Коръәндә аят бар. Әгәр дә мәсәлән ширкәгә йөрүче, поп буламы, священник буламы, башка кеше буламы, с именем Бога дип чалса, ул хәләл. Но с именем Иисуса дип чалса, ул харам. С
с именем Бога именно простой урыс кеше түгел, а именно чиркәүгә йөрүче. С именем Бога дип чалса, ул хәләл Коръәндә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Коръәндә аят бар бу буенча. Менә бу ашау буенча. Дүртенчесе аның карашында. Таква кеше урамдагы, телевизордагы һәм газета, журналдагы ярым шәрә хатын-кызларга карамый, әгәр дә күрсә, карашын алардан читләштерә. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, чин хатынга карау дие, беренче тапкыр була дие, икенче тапкыр уже гынах языла дие. То есть беренче тапкыр син чит хатынга карадың, случайно, а икенче тапкыр уже случайно түгел. Син уже аны матурлыгына карый башлыйсың. Икенче тапкыр караганда дие, ул уже гынах языла дие. Менә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләм зинадан даже, не только зина кылды, даже юлларны да япты. Аллаһ Тәгалә япты. Чтобы даже карашын да күрсәтмәскә. Әмма озакламый менә җәй җитә. Ярым шәрә хатыннар чыга башлый. Сабан туйларга. Но уйланырга кирәк, мәсәлән, аларның бит әти-әниләре бар. Әти-әниләре кая карый микән? Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләм әйтте, даюс кешесе дие иҗмага керми ди. Кем ул даюс? То есть ул көнләшми. Үзенең хатына көнләшми, балаларына көнләшми. Көнләшми дигән сүз имеется в виду теге үзенең нормасы бар көнләшүнең инде. Ягъни, мәсәлән, синең хатының ярым шәрә йөри, чит ирләр белән буталып йөри икән, син аңар көнләшмисең. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәссәләм әйтә, син даюс ди, син иҗмага кермисең ди. Нәкъ шулай синең балаларың, мәсәлән, ярым шәрә йөри, син аларга бер замечание ясамыйсың, ул вакытта иҗмага кермисең ди. Поэтому им беренче әти кеше ответственный бала өчен. Ул должен аны замечание ясап, аны должен аны үзгәртергә. Менә аның карашында дигән. Бишенчесе аның кулында. Таква кеше башкаларга сукмый, гынахлы нәрсәләрдән кулын сузмый, гынахлы нәрсәләргә бары тик рөхсәт ителгән файдалы һәм саваплы гамәлләрне гына кыла дигән. Ягъни кул белән эшли торган гынахлар эшләп була, урларга була, сугарга була. Ә ул таква кеше сукмый да, урламый да ди. Алтынчысы аның күңелендә. Таква кеше башкаларга карата көнчелек, тәкәбберлек, ачу, нәфрәт хисе сакламый, һәм аларның кайгы, хәсрәтләренә шатланмый. Менә күңел чирләре бар. Күңел чирләре тәкәбберлек, күңел чирләре хөсетлек, күңел чирләре рия. Рия ул показуха, ягъни иза гамәл кыласың кешенең ризалыгын өчен, Аллаһ ризалыгы өчен түгел. Аннары гыйшеплек. Гыйшеплек син бер изгелек кылды икән, үзеңнән уйлыйсың, миннән дә изгелек кеше юк дип инде. Менә бу гыйшеплек була. Бу яман әйбер, бу күңелнең чире. Мәсәлән, син изгелек кыласың, әзгәнә кылдың икән, син уйлыйсың, менә миннән дә изгелек кеше юк. Бу начар әйбер, күңелгә килгән әйбер начар. Моны бетерергә кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә, син изгелек кыла алмыйсың. Менә күңеле аны көнләшми, тәкәбберләнми. Җиденчесе аның ниятендә. Таква кешенең нияте һәр вакыт ихласлыкка корылган. Ул бер эшне дә мактасыннар яки җәмгыятькә берәр дәрәҗә яулау өчен эшләми. Һәр гамәлендә Аллаһ ризалыгы өчен ва аның җәннәтен өмет итеп эшли. Бу авыр мәсьәлә. Бу җиңел әйбер түгел. Үземнән дә беләм, ниятне Аллаһ ризалыгы өчен сакларга җиңел әйбер түгел. Хочется кем каршында да мактанасы килә. Менә ничек матур бага сөйли дип, мәсәлән, мактанасы килә. Мәсәлән, мәчетне салды икән, кешенең нәкъ кешегә әйтәсе килә, гәзит ясыннар дип әйтәсе килә. Әмма ниятен саклау кирәк Аллаһ ризалыгы өчен. Да аны мактыйлар икән, начар әйбер түгел. Но үзеңнең ниятеңне иштә син сакла. Аллаһ ризалыгы өчен садаканы биргәндә бир, кеше өчен бирмә. Мәсәлән, вагазны сөйлисеңме, намаз укыйсыңмы, садака бирәсеңме, ураза тотасыңмы, җаназага барасыңмы, бөтенесе Аллаһ ризалыгы өчен ният кылырга кирәк. Менә таква кешенең 7 сыйфаты булды, менә ягына үттек. Тагын бер әйтәм. Беренчесе таквалыкка ирешергә була 5 вакыт намаз укып, ураза тотып, хаҗ кылып, закат түләп. Икенчесе сөйләмендә, үзенең телен саклый сүгенүдән, яла ягудан, гайбәттән, кешене рәнҗетүдән.
Üçüncüsü, onun oşağan rızığında. Oşağan rızık ol kalemine oşuy. Dörtüncüsü, qorashında. Yorum şere xotinlara qoramay. Televizorda, telefonda, gazetalarda. Beşinchisi, onun qo'linda. Taqvo kishini boshqalarga so'qmay ham urlamay. Oltinchisi, onun ko'ngilida. Taqvo kishi kunchilik sifatini o'zidan bitirga tirishadi, takabburlik sifatini o'zidan bitirga tirishadi. Niyatida ol Alloh rizoligi uchun ishlaydi butun amallarni. Agarda kishi o'sha sifatlarga ega bo'lsa, ma'nasa bo'lar, biz uni ikkinchi jumada o'tarmiz inshaalloh. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسميع الدعاء. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واحذل من حدل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم. ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.